ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः
ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनप्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्या नाम ते लोकाः अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयः नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। તો આપણે છઠ્ઠા મંત્રની ચર્ચા કરેલી ગયા વખતે ભાષ્યમાં કહ્યું એકચ્યુઅલી આનંદગીરીમાં આપણે પહેલાં જોયેલું કે ઉક્ત આત્મજ્ઞાનસ્ય ફલમ વિધિ નિષેધ અતીત જીવન મુક્ત સ્વરૂપેણ અવસ્થાનમ. આ જે મંત્ર છે એ મંત્ર શું કહે છે એટલે આ મંત્રમાં જીવન મુક્તનું વર્ણન છે. જીવન મુક્ત પુરુષ એટલે એની દ્રષ્ટિ કેવી છે, જીવન મુક્ત પુરુષ જે હોય એની દ્રષ્ટિ, એનું વિઝન કેવું છે. જગત સાથેનો વ્યવહાર કરે ત્યારે પણ વ્યવહાર તો કરતો નથી, આપણી દ્રષ્ટિએ વ્યવહાર કરતો દેખાય. જેમ સ્થિતપ્રજ્ઞસ્ય કા ભાષા, એમ જે કહ્યું ને અર્જુને પૂછ્યું પ્રશ્ન, એમ આ જીવન મુક્ત પુરુષ છે એની
એનો વ્યવહાર કેવો એ દુનિયામાં વ્યવહાર એટલે એ દેખાતો તો હોય, કામ કરતો બધો કર્મ કરતો દેખાતો હોય, આપણી જેમ જ ખાતો પીતો હોય, બધો જ વ્યવહાર એનો ચાલતો હોય. પણ એમાંને આપણામાં શું ફેર છે? અજ્ઞાની મનુષ્ય હોય અને જીવન મુક્ત પુરુષ હોય, એની બધી જ મોટા ભાગનું વર્તન તો એનું આપણા જેવું જ દેખાતું હોય, પણ એની દ્રષ્ટિ, મૂળ એની સમજ શું છે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરતો એમાં, એની આ વાત છે. એટલે પહેલા મંત્રમાં જે ઈશા વાસ્યમ ઇદમ સર્વમ જે કહ્યું ને, એ વ્યક્તિને જેને આ આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું છે, જેને આ સર્વમાં ઈશ્વર દેખાય છે નામ રૂપાત્મક જગતમાં, એની દ્રષ્ટિ કેવી છે? એ હવે જીવન મુક્ત થઈ ગયું. એટલે એનામાં હવે કોઈ ભેદ બુદ્ધિ રહી નથી, એ દ્વૈતમાં નિષ્ઠ થઈ ગયો છે, એવો આ વ્યક્તિ છે. એનું આ વર્ણન છે. એટલે કે આ જ્ઞાનનું ફળ બતાવ્યું આમાં, કે આપણે જે આ જ્ઞાન મેળવ્યું, આત્મજ્ઞાન જેને થયું એનું ફળ શું? કારણ કે આત્મજ્ઞાન થયું તો ખરું, પણ એના પછી એનો આત્મજ્ઞાન મેળવવા માટે આપણે પ્રયત્ન ક્યારે કે એનું ફળ આપણે જાણીએ તો. એટલે આપણા જીવનમાં આપણને ફળ શું જોઈએ છે? આત્યંતિક દુઃખ નિવૃત્તિ અને નિરતીય સુખ પ્રાપ્તિ. તે નિરતીય સુખ એટલે એનાથી ચડિયાતું કોઈ સુખ ન હોય એવું સુખ આપણને જોઈએ છે. એ આપણું મૂળ ધ્યેય છે. તો એ જીવન મુક્ત પુરુષ જે છે એનું આ ધ્યેય એણે સિદ્ધ કરેલું છે. એ હંમેશા પછી પોતાના સ્વરૂપમાં જ એ આનંદમાં જ રહે છે. એને ક્યારેય દુઃખ કે શોક કે કંઈ થતું નથી. આપણને બધાને શોક અને મોહ અને આ બધું આપણને છે, કારણ કે મોહને કારણે આપણામાં શોક જન્મે છે, અને શોકને કારણે આપણે હંમેશા સુખની શોધમાં હોઈએ છીએ. એટલે હું અત્યારે બરાબર નથી એવું મને લાગ્યા કરે છે. એટલે એ જે જીવન મુક્ત પુરુષ છે એને જ્યારે આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું ત્યારે એ આમાં નિષ્ઠ છે. એટલે કે એમાં હવે એનાથી ચલિત થતો નથી. એટલે મંત્રમાં કહ્યું કે યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની, એટલે આ જે જ્ઞાન ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદના જે મંત્રથી જે આપણને જ્ઞાન થયું, જે આ વ્યક્તિને જ્ઞાન થયું, એ કેવો છે? એને હવે જગતમાં બીજું કંઈ આવશ્યકતા નથી, કંઈ જરૂરિયાત નથી. હી ઇઝ ફ્રી ફ્રોમ ઓલ ધ નીડ્સ. એને બધી જ જરૂરિયાતમાંથી એ મુક્ત થઈ ગયો છે. એવી વ્યક્તિ જે છે એનું દર્શન કેવું છે એની વાત છે. કે એ વિધિ નિષેધ, એણે આનંદગીરી ટીકામાં કીધું કે વિધિ નિષેધ અતીત. હવે આ આત્મજ્ઞાન થયા પછી વિધિ અને નિષેધથી એ ઉપર ઉઠી ગયો છે. હવે એને વિધિ નિષેધ લાગુ પડતા નથી. જ્યારે જે અજ્ઞાની છે એને વિધિ નિષેધ હજી લાગુ પડે છે. આમ કરવું જોઈએ અને આમ નહીં કરવું જોઈએ. કર્તવ્ય બુદ્ધિ એનામાં હોય અને એણે આ કરવું જોઈએ, જે આશ્રમમાં હોય, જે વર્ણમાં હોય એ પ્રમાણે એને કર્તવ્ય કરવાના હોય. જ્યારે આ વ્યક્તિ જે છે એનાથી ઉપર ઉઠી ગયો છે અને એ એનું સ્વરૂપમાં જ અવસ્થાન છે. એટલે પોતાના સ્વરૂપમાં જે નિષ્ઠ છે એમાંથી એ ચલિત થતો નથી, એવી વ્યક્તિ છે. તો એ વ્યક્તિનું વર્ણન છે યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મની એવ અનુપશ્યતિ. બધા જ ભૂતોમાં યહ એટલે જે આપણે ગયા વખતે વાત કરી હતી, યહ એટલે જે આગળ જે અસુર્યા નામ તે લોકાહમાં જે કીધું ને, જે આત્મઘાતી મનુષ્ય છે, જેમાં દ્વૈત બુદ્ધિ છે, એ સિવાયનો જે છે યહ એટલે જે આત્મજ્ઞાની છે, તું સર્વાણી ભૂતાની આત્મની એવ અનુપશ્યતિ. બધા જ ભૂતોને આત્મામાં જુએ છે. હવે બધા ભૂતોને આત્મામાં જુએ છે એટલે શું? બધા ભૂતોને આત્મામાં જ જુએ છે, પોતાને સમાન જુએ છે. બધાને એને આ જુદો આ જુદો આ જુદો એવું દેખાતું. આ પશુ છે ને, આ પક્ષી છે ને, આ માણસ છે ને, આ ગાય છે ને, ભેંસ છે ને, એવું કંઈ એને જુદાઈ નથી. એને કોઈ ભેદ બુદ્ધિ રહી નથી આત્માની. એટલે આ જે નામરૂપાત્મક જગત છે ને, એ બધા નામરૂપાત્મક જગત એટલે કે સર્વાણી ભૂતાની આત્મની એવ પશ્યતિ. આત્મની એટલે પોતાનામાં જુએ છે. એટલે કે આ જે સર્વભૂતો નામરૂપાત્મક જગત જે છે એ કેવું છે? અધ્યારોપિત છે. કોના પર? આત્મા પર. એટલે આત્મા અધિષ્ઠાન છે, એના પર આ સર્વભૂતો બધા છે એ અધ્યારોપિત છે, અધ્યસ્થ છે, એવું કહેવામાં આવ્યું. પછી કહે છે કે સર્વભૂતેષુ છે આત્માનો. બધા ભૂતોમાં આત્માને જુએ છે. એટલે એની દ્રષ્ટિમાં બધા આત્મા સિવાય કંઈ છે નહીં. આપણને તો હજી આત્મા દેખાય ખરો, પણ ક્યાંક દેખાય ને ક્યાંક ન દેખાય એવું દેખાય. જ્યારે આના દર્શન કેવા છે? સર્વભૂતેષુ છે આત્માને. બધા ભૂતોમાં પણ પોતાને જ જુએ છે. પોતાને જુએ છે એટલે કે પોતે એ બની નથી જતો, પણ એની દ્રષ્ટિ એવી છે બધા ભૂતોમાં. બધા ભૂતો શું છે? નામ રૂપાત્મક જગત છે. તો એના અધિષ્ઠાન રૂપે પોતાને જુએ છે. આ બધા ભૂતો કોને કારણે છે? હું છું એટલે છે, આત્મા છે એટલે છે. એ છે તો આ લોકો છે, એ નથી તો એ નથી. જેમ આપણે ગયા વખતે આપણે જોયું હતું, એ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ બી, બટ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ. અભિનેતા જે છે એ ભિખારી નથી, પણ ભિખારી છે એ અભિનેતા છે. અભિનેતા કેવો છે? સ્વતંત્ર છે, અધિષ્ઠાનના સ્થાને છે. જ્યારે ભિખારી હોય કે મંત્રી હોય કે પ્રધાન હોય કે એ બધા કેવા છે? અધ્યારોપિત છે, અધ્યસ્ત છે. ખ્યાલ આવે ને?
એટલે એ રીતે એ ઇઝ નોટ ઇક્વલ. પણ અભિનેતા એ બધો નથી. રજ્જુમાં સર્પ દેખાય, માળા દેખાય, કોઈને દંડ દેખાય, તો સર્પ માળા એ બધા શું છે? અધ્યસ્થ છે. જ્યારે રજ્જુ શું છે? એ સત્ય છે. પેલા બધા કેવા છે? મિથ્યા છે. એટલે આ સત્ય મિથ્યાનો જે વિવેક છે એ આ જીવન મુક્ત પુરુષ છે એનામાં સત્ય મિથ્યાનો વિવેક આવી ગયો છે, એનામાં નિષ્ઠ છે. આપણને વિવેક છે પણ આપણે હજી એમાં એ ટકી નથી શકતા. આપણને હજી મિથ્યા પણ સત્ય લાગે છે અને આપણે જ્યારે વ્યવહાર કરીએ ત્યારે આપણે ખરાબ લાગી જાય, સારું લાગી જાય, ગમે છે, નથી ગમતું, અનુકૂળ છે, પ્રતિકૂળ, એવા બધા આપણી પ્રતિક્રિયાઓ આપણે બતાવીએ. જ્યારે આ વ્યક્તિમાં એવો કોઈ ભાવ હવે જન્મતો નથી. એવી આ વ્યક્તિ છે. તો ભાષ્યમાં આપણે જોયેલું, જરા ભાષ્ય જોઈ લઈએ ફરીવાર. યહ પરિવ્રાડ મુમુક્ષુ. પરિવ્રાડ એટલે આપણે કહેલું કે જે જેનામાં વૈરાગ્ય જન્મે. પરિવ્રાડ એટલે જે વિચરણ કરે છે. હવે એને કોઈ પોતાનું અમુક જ સ્થાન છે કે અમુક જગ્યા જેણે રહેવાનું છે એને કોઈ એવી જરૂર રહી નથી. એ ફરતો જ રહે છે બધે જ. એટલે સમગ્ર જગત જ એનું સ્થાન છે. ગમે ત્યાં જવું એના માટે એને કોઈ તકલીફ નથી. એટલે એને વૈરાગ્ય છે. ટોટલી હી ઇઝ ફ્રી ફ્રોમ ઓલ આસક્તિ. બધી આસક્તિમાંથી એ મુક્ત થયેલો છે. એને ક્યાંય આસક્ત નથી. આપણું મન તો ક્યાંક આસક્ત હોય હજી, કારણ કે આપણે ઘર માટે પ્રેમ હોય, પુત્ર પદ, સંતાન, પરિવાર બધા માટે આપણને પ્રેમ હોય, દેશ માટે પ્રેમ હોય, બધા ઘણા બધા આપણા બધા આસક્તિના સ્થાનો છે. જ્યારે આને કોઈ આસક્તિ નથી એટલે એ ટોટલી અનાસક્ત મનુષ્ય છે. મુમુક્ષુ કીધું એટલે એનામાં વિવેક જન્મ્યો છે કે મારા જીવનનું ધ્યેય શું છે? મુક્તિ જે મારા જીવનનું ધ્યેય છે અને મુક્તિ આત્મજ્ઞાનથી જ પ્રાપ્ત થશે, એ સિવાય બીજા કોઈથી નહીં. એટલે વૈરાગ્ય અને વિવેક હોય તો જ એને મુમુક્ષા જન્મે. જ્યાં સુધી વૈરાગ્ય નહીં આવે ત્યાં સુધી હજી આપણને જગતમાં ઘણી બધી રાગ હોય, આસક્તિ હોય, તો જગતમાંથી આપણે સુખની ઈચ્છા કરીએ. પણ જ્યારે હવે નિર્ણય થઈ ગયો આનો તો આ જીવન મુક્ત જે માણસ એનામાં તો નિશ્ચય થઈ ગયો. એને ખબર જ છે કે આ સુખ મારું સ્વરૂપ છે અને સુખ બીજે ક્યાંય મારે શોધવાનું જરૂર. એટલે અંતર્મુખ, ટોટલી ઉદાસીનવત. એ કેવો છે? ઉદાસીન થઈ ગયો. ઉદાસીન એટલે બધાથી ઉપર ઉઠી ગયો છે. જેમ ઉપર ઉઠેલો વ્યક્તિ હોય ને, જે એકદમ ડુંગરા ઉપર ઉભેલો હોય તો નીચે બધા ઘેટાના ટોળા જતા તેને કંઈક ઘેટા, આ એક ઘેટું બીજું ઘેટું એવું દેખાય. એ બધું સમાન દેખાય. વૃક્ષો બધા કેટલાય હોય, જંગલ દેખાતું હોય, વન હોય તો વનમાં ઉપરથી આપણે જોઈએ તો બધા વૃક્ષો એક સરખું વન છે એવું લાગે. નજીક જઈએ તો આ પીપળો છે ને, આ આંબો છે ને, આ બીજું વૃક્ષ, એમ આપણને ભેદ દેખાય. પણ આ એ બધાથી ભેદોથી ઉપર ઉઠેલો છે. એટલે એ મૂળ સત્યમાં એ નિષ્ઠ થયેલો છે. એવી વ્યક્તિ એ મુક્ષુ છે. સર્વાણી ભૂતાની અવ્યક્તાદિની સ્થાવરાંતાની, હું ભાષ્યમાં વાંચું છું, 23 પેજ નંબર. સર્વાણી ભૂતાની અવ્યક્તાદિની સ્થાવરાંતાની આત્મની એવ અનુપશ્યતિ. એટલે આ વ્યક્તિ જે છે જીવન મુક્ત છે એ બધાને, સર્વાણી ભૂતાની, બધા જ ભૂતોને, અવ્યક્તાદિનીથી સ્થાવરાંતિ, અવ્યક્તથી માંડીને તો સ્થાવર સુધીના બધા જ આવી ગયા ભૂતો. ભૂતોમાં બધું જ આવી ગયું. ભૂતો એટલે જે અસ્તિત્વમાં આવે એને ભૂતો કહેવાય. તો બધા ભૂતો જે છે એ બધા ભૂતોને આત્મામાં જુએ છે, પોતાનામાં જુએ છે. એનું દર્શન આવું છે. એટલે એને કોઈ ભેદ દેખાતો નથી. આપણને નામરૂપ જરા અલગ અલગ દેખાય બધા, આ જુદો, તે જુદો, ફલાણો જુદો. એ એને ભેદથી એ ઉપર ઉઠી ગયો છે અને ભેદ દેખાતો. એ સત્યમાં નિષ્ઠ થયો છે, એ અધિષ્ઠાનમાં નિષ્ઠ છે. એવી વ્યક્તિ જે છે એ અનુપશ્યતિ. શું? આત્મ વ્યતિરિક્તાની ન પશ્યતિ. એટલે પોતાના આત્માથી બીજા કોઈને જુદો જોતો નથી, એનામાં ભેદ બુદ્ધિ રહી નથી. એવી વ્યક્તિ છે એ પરિવ્રાડ છે, મુમુક્ષુ છે. અને પછી કહે છે સર્વભૂતેષુ તેષુ એવ. બધા ભૂતોમાં પણ શું? આત્માનમ, પોતાને જુએ છે. તેષામપી ભૂતાનામ સ્વમ આત્માનમ આત્મત્વેન યથા અસ્ય દેહસ્ય કાર્યકારણ સંઘાતસ્ય આત્મા અહમ. જેવી રીતે આ દેહનો હું આત્મા છું એવું જ આ સર્વ નામ રૂપાત્મક જગત છે એનો પણ હું આત્મા છું, એવું એનું દર્શન થઈ ગયું છે. આ આપણું ધ્યેય છે, આપણું ગોલ આ છે. આપણે આ થવાનું, આપણામાં દર્શન એ આવવું જોઈએ. છે અત્યારે છે ખરું, પણ એ શું છે? પરોક્ષ છે. હજી પ્રત્યક્ષ અપરોક્ષ થયું નથી. એટલે આપણે એ આપણું કરવાનું છે. એટલે એમ કહે છે કે સર્વભૂતેષુ તેષુ એવ ચ આત્માનમ તેષામપી ભૂતાનામ સ્વમ આત્માનમ આત્મત્વેન. જેમ આ દેહનો હું આત્મા છું એવું જ બધા દેહનો હું આત્મા છું, એવું એનું દર્શન છે. એટલે એને કોઈ ભેદ રહ્યો નથી. આજે હું આનો આત્મા હોઉં, એમ પુત્રનો આત્મા હો, પત્નીનો આત્મા હો, ઘરનો આત્મા હો, ત્યાં સુધી મને એની સાથે પ્રેમ હોય, કોઈ વિરોધ ન હોય. પણ જ્યારે હું આત્મા મટી જાઉં, બીજો થઈ જાય, આત્મા એટલે એક થઈ ગયો, હું એની સાથે ઐક્ય, જ્યારે મારું તાદાત્મ્ય એટલું બધું હોય કે હું એની સાથે એક થઈ, પછી એને જે કંઈ થાય એ મને થાય એવું થાય પાછું તાદાત્મ્યમાં. તો જ્યારે આ વસ્તુને શું છે કે એ પછી એવી સેન્સિટિવિટી એનામાં રહી નથી. હવે
એ એનાથી ઉપર ઉઠી ગયો છે એટલે એનામાં હવે એને સત્યતા આપતો નથી. જે બીજી બધું જે લાગણીના સ્તરે થતું હોય આપણને એ એને થતું નથી. સમજે છે બધું જ, પણ એનાથી એને પ્રભાવિત થતો નથી. આપણને કોઈ પણ વ્યક્તિ કંઈ પણ થાય આપણી નજીકની તો આપણને એનાથી અસર થાય, આપણે એનાથી પ્રભાવિત થઈ જાય, આપણને મુશ્કેલી પડે, કંઈ થાય, ગમે ખરું એને ન પણ ગમે, અને આપણામાં સુખ દુઃખની બુદ્ધિ જન્મે, એનામાં એવું કંઈ છે નહીં. એટલે સર્વ પ્રત્યય એ કેવું છે, સર્વ દેહસ્ય કાર્યકરણ સંઘાતસ્ય આત્માહમ સર્વ પ્રત્યય સાક્ષી ભૂત. એ જાણે છે કે હું તો આ બધા ભૂતોનો સાક્ષી છું. સાક્ષી એટલે શું? એ કોઈ પક્ષ લેતો નથી. આત્માનો પક્ષ ન લેતો, અનાત્માનો પક્ષ, એટલે બે પક્ષ જ નથી, એના માટે કોઈ પક્ષ જ નથી. એ વ્યક્તિ એવો થઈ ગયો છે, એ પોતે જ છે, એના સિવાય અને બીજું કંઈ છે એવું દર્શન છે. એટલે પક્ષ લેવો એટલે શું કે કોઈના તરફેણ હું કરું, આ કોઈ તરફેણ કરતો, એને તરફેણ કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે એ કેવો છે? સાક્ષી. સાક્ષી માટે છે ને ગુણાતીતના લક્ષણો આપણે જોઈએ. ગુણાતીત જે ભગવાને કીધું ને કે ગુણાતીતના લક્ષણો કેવા કીધા? પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ પ્રવૃત્તિમ ચ પ્રકાશમ ચ પ્રવૃત્તિમ ચ મોહમેવ ચ પાંડવ ન દ્વેષ્ટિ સંપ્રવૃત્તાની ન નિવૃત્તાની કાંક્ષતી, એવું કીધું. એટલે પ્રવૃત્તિ એટલે શું? પ્રકાશ એટલે શું? સત્વ. પ્રવૃત્તિ એટલે રજસ, અને મોહ એટલે તમસ. એટલે સત્વ, રજસ અને તમસ આ ગુણોથી આ જે જીવન મુક્ત પુરુષ છે એ કેવો થઈ ગયો? સત્વ, રજસ અને તમો ગુણોથી પર થઈ ગયેલો છે. એ ગુણાતીત કીધું એને ત્યાં ભગવાન. એવો આ વ્યક્તિ જે છે, જે ત્રણેય ગુણોથી પર થઈ ગયો, એને સત્વ થાય, કંઈ સત્વ જન્મે, કંઈ સત્વ કર્મ કરે, સત્વ પેલું લાગે, દુનિયામાં જે કંઈ થતું હોય એનાથી કંઈ અસર ન થાય. એને સત્વ હોય કે રજસ હોય કે તમસ હોય, કારણ કે સત્વથી આપણને જ્ઞાનની ઈચ્છા થાય, એ પણ બંધન કરતા છે. જ્યાં સુધી હું ગુણમાં રહેલો હોઉં, મારામાં સાત્વિકતા પણ હોય ને તો એ પણ મને બંધન કરતા છે. રજસ તો મને બંધન કરતા છે અને દુઃખ આપનારું છે, અને એ મને પ્રવૃત્તિમાં રાખ્યા કરે. જ્યારે તમોગુણી છે એ તો શું છે? એની બધી પ્રવૃત્તિ બધી તમોગુણી રહેવાની, એટલે હિંસાત્મક હોય, આળસ હોય, આ બધું રહે. જે આ વ્યક્તિને કંઈ પણ વસ્તુ સામે આવે ને તો એનાથી એ કોઈ પ્રભાવિત થતો, એનાથી એને કંઈ અસર થતી નથી, અસ્પૃષ્ટ છે એનાથી, અનાસક્ત છે એનાથી. જ્યારે આપણને કંઈ બહાર થાય ને તો આપણને કંઈક થઈ જાય, સારું થાય તો આપણે એકદમ ખુશ થઈએ, એટલે બધા આવેગોથી આપણે વર્તન કરવા માંડીએ, એને સંવેદના આપણને જણાય. જ્યારે આનામાં એવી કોઈ સંવેદના રહી નથી, એટલે એ મૃત નથી. મર્ત્ય માણસ હોય તો એનામાં સંવેદના એવો આ નથી, છે જીવંત જ, પણ એનામાં આ બધી સંવેદના હોવા છતાં એ સમજે છે કે આ બધું કયા સ્તરે થઈ રહ્યું છે? અનાત્માના સ્તરે થઈ રહ્યું છે. હા, એના સહજ સ્વીકાર થઈ ગયો. એટલે એને એમાં સત્ય બુદ્ધિ રહી નથી. આપણને શું છે કે આપણે કંઈ પણ થાય ને તરત જ આપણે એની સાથે જોડાઈ જતા, એનાથી જોડાતો નથી, એ અસ્પૃષ્ટ રહે, અભેદ દ્રષ્ટિ. એટલે એને પારમાર્થિક દ્રષ્ટિથી જુએ છે. જ્યારે આ વસ્તુ આપણને થાય ને તો આપણે તો એને સત્ય આપી દે, એટલે એ સમાન સત્તામાં જ જોઈએ. આને થયું એટલે મને થાય જ કંઈ, ત્યારે પેલાને કંઈ થતું નથી. ચેતયતા કીધો, સાક્ષીભૂત ચેતયતા. ચેતયતા એટલે શું છે કે આ બધા નામરૂપાત્મક જગત જે છે, બધા ભૂતો છે ને એને સત્તાને સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરનાર છે. આત્મા કેવો છે? બધાને સત્તા સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરે. એ ન હોય તો સત્તા સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરનાર ન હોય તો કોઈની સત્તા રહે નહીં. સત્તા એટલે હોવા પણ ચેતયતા. હા, ચેતયતા. હા, એટલે એ ચેતયતા છે. કેવલ કીધો, કેવળ એટલે કે અદ્વિતીય છે, એના સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં. આ છે ને આ જે જીવન મુક્ત પુરુષ છે એની દ્રષ્ટિ, જે આપણા માટેનું ધ્યેય છે કે આપણું ધ્યેય પણ આ કેવી રીતે થાય. અત્યારે આપણે આ બધી વસ્તુની વચ્ચે જે પ્રતિબંધો છે ને એને દૂર કરતા જવાના, તો આપણું દર્શન પણ આ થઈ શકે. કેવલ અદ્વિતીય. અને પછી કેવો છે? નિર્ગુણ. નિર્ગુણ છે. એટલે નિર્ગુણ છે એટલે શું? એનામાં કોઈ ગુણ નથી. એનો અર્થ એવો નહીં કે નિર્ગુણ એટલે કે નગુણો છે. નગુણો નહીં, નિર્ગુણ એટલે ગુણોથી પર છે. આપણને કંઈ પણ ગુણની જરૂર છે, આપણને કંઈક આપણામાં કંઈક ખાસ કંઈક હોવું જોઈએ, ખાસિયત હોવી જોઈએ, જેથી કરીને આપણે દુનિયામાં લોકો પૂછે આપણી આવી બધી જરૂરિયાત હોય. એને કોઈ એવી જરૂરિયાત નથી. પ્લસ આમાં જો હવે આપણે ફૂટનોટ પણ જરા જોઈ લઈએ. ગયા વખતે માગેલી ફૂટનોટ આપણે નહોતી જોઈ. કેવલ નિર્ગુણ અનેનૈવ સ્વરૂપેણ, જે ભાષ્યમાં કીધું ને, આ જે ગુણો કીધા ને, સર્વ પ્રત્યય સાક્ષી ભૂત, બધી જે વૃત્તિઓ જે જન્મે, જે કંઈ પણ એ બધી વૃત્તિઓને સાક્ષી છે. આ જીવન મુક્ત પુરુષનું દર્શન આવું છે.
સાક્ષીપણું એનામાં છે. સાક્ષીપણું એટલે એ પણ એક રોલ છે. આમ તો સાક્ષી એટલે સાક્ષ્યની દ્રષ્ટિએ આપણે સાક્ષી કહીએ. હા, પણ દર્શન કરે છે, ખાલી જસ્ટ પ્રેઝન્સ, મિયર પ્રેઝન્સ, ખાલી એની હાજરી છે, હવા માત્રથી જ એ બધું કરે છે. એટલે એ સત્તા સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરે છે. એટલે બધાને સત્તા સ્ફૂર્તિ સાક્ષી ભૂત ચેતયિતા બધાને સત્તા સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરીને કેવલ અદ્વિતીય રહીને નિર્ગુણ છે એવો અનેનૈવ સ્વરૂપેણ, આ જ સ્વરૂપથી પોતાના આ સ્વરૂપથી એ શું છે, અવ્યક્તથી સ્થાવર સુધીના બધા જ ભૂતોમાં પોતાને જુએ છે, અધિષ્ઠાન રૂપે જુએ છે, એવી વાત કરી. તો અહીંયા 9 નંબરની ટિપ્પણી છે. સ્વરૂપેણ જે કીધું ને ભાષ્યમાં, એમાં 9 નંબરની ટિપ્પણી છે. અને 8 નંબરની ટિપ્પણી પણ છે. સર્વ પ્રત્યય સાક્ષી જે કહ્યું ને ભાષ્યમાં, સર્વ પ્રત્યય સાક્ષી કીધું ને, એમાં 8 નંબરની ટિપ્પણી છે. અસ્ય દેહસ્ય આત્મા અહમ, આ દેહનો હું આત્મા છું. ઇતિ ઉક્તમ એતદ દેહાત્મત્વમ એવ સ્ફુટયતી છે. સ્ફુટયતી કરવાનું, સ્ફુટતી છે ને એનું સ્ફુટયતી કરવાનું. હા, સ્ફુટયતી, હા સ્ફુટતી છે ને એ ખોટું છે, એટલે એમાં ય રહી ગયો છે. અસ્ય દેહસ્ય આત્મા, આ દેહનો હું આત્મા છું. ઇતિ ઉક્તમ એતદ દેહાત્મત્વમ એવા, એટલે આ દેહવાળો હું છું એવી જે વાત કરી ને, સર્વ પ્રત્યય સાક્ષી, આ બધા દેહનું હું આત્મા છું. એટલે શું, બધા દેહોની અંદર જે કંઈ પણ વૃત્તિઓ ઉઠે છે, જે કંઈ પણ વિચાર મનમાં આવે છે, બધા જ દેહોમાં, એ બધા વિચારોનો પ્રકાશક હું છું. પછી આગળ ફૂટનોટમાં 8 નંબરની ફૂટનોટમાં જ આગળ કહે છે, યથા એતદ દેહે જાયમાનાનામ સર્વેષામ પ્રત્યાનામ અંતઃકરણ વૃત્તિનામ સાક્ષીભૂતો અહમ અસ્મિ. જેવી રીતે આ દેહમાં હું સાક્ષી છું, આ દેહની વૃત્તિઓનો હું સાક્ષી છું, એ જ પ્રમાણે બધા દેહોમાં જન્મતી બધી જ વૃત્તિઓનો હું સાક્ષી છું, ચેતયિતા છું, પ્રકાશક છું, વૃત્તિઓનો પ્રકાશક છું. આ ફૂટનોટ એટલા વાંચીએ છે કે થોડી આપણને વિસ્તારથી ખબર પડે ને એટલા માટે. હા, ચેતયિતા તસ્ય દેહસ્ય ચેષ્ટયિતા, ચેતયિતાનો અર્થ આપે છે. ચેતયિતા એટલે આપણે સત્તા સ્ફૂર્તિ કીધું ને, એટલે અસ્ય દેહસ્ય ચેષ્ટયિતા, દેહમાં જે કંઈ પણ ચેષ્ટાઓ થાય છે એ બધી ચેષ્ટા કરનારો હું છું, એવું એનું દર્શન છે. ચેતયિતાનો અર્થ અહીંયા આપણે જે સત્તા સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરનાર કીધું, એટલે સત્તા સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરતા એને પ્રકાશિત કરનાર તો જોઈએ ને. સત્તા આપનાર એ છે, એને પ્રકાશિત કરનાર એ છે, તો જ આપણને એનું જ્ઞાન થાય, નહીં તો જ્ઞાન ન થાય. આ વસ્તુ ક્રિયા કર્મ કરી ક્યારે જ કરી શકીએ, જ્યારે એ છે ત્યારે. ચેતન તત્વ ન હોય તો આપણે કંઈ ક્રિયા ન થાય. એટલે કેવલ કહ્યું. પછી આગળ તો કેવલ માટે ફૂટનોટ નંબર 9માં સમજાવે છે. કેવલ વસ્તુતઃ સાક્ષિત્વાદી ધર્મ રહિત. ખરેખર તો વાસ્તવિક રીતે જોઈએ ને તો કેવલ એટલે અદ્વિતીય કીધો, પણ એટલે સાક્ષી પણ નથી. સાક્ષી જે કહીએ ને આપણે, સાક્ષી તો સમજવા માટે સાક્ષી બોલીએ, એ કંઈ એનું સાક્ષી એક એનો રોલ છે, એને નામ આપ્યું સાક્ષીનો જે વિષય બન્યો એની દ્રષ્ટિએ આપણે એને સાક્ષી કહીએ. સાક્ષી થવાનો, સાક્ષીપણું એનામાં નથી. સાક્ષીપણું પણ એક ગુણ થયો. હા, એવું નહીં, એ જોનાર છે એવું નથી, એ જોનાર પણ નથી. હા, એનો પ્રત્યક્ષ જોયો આપણે કોર્ટમાં તો સાક્ષી એના પ્રત્યક્ષ જોયું છે એટલે કહીએ. આ તો શું છે કે એનાથી એ આ બધું ઉપાધિના સ્તરે છે. સાક્ષીપણું પણ એ ઉપાધિ છે, સાક્ષીનો વિષય પણ ઉપાધિ છે, આ ઉપાધિથી રહિત છે એમ કહેવા માગે છે. એટલે વસ્તુતઃ સાક્ષીત્વાદી ધર્મ રહિત, એટલે એનામાં કોઈ વિકાર નથી, એ કેવલ એક જ છે, અદ્વિતીય છે. નિર્ગુણ, એટલે એમાં સમજાવે છે નિર્ગુણ એટલે શું, જ્ઞાન ઈચ્છાદિ ગુણ નિર્મુક્ત, એટલે એનામાં ઈચ્છા શક્તિ નથી, ક્રિયાશક્તિ નથી, જ્ઞાન શક્તિ નથી. આપણામાં બધી જ્ઞાન શક્તિ, આપણને જે પ્રાણ શક્તિ, હિરણ્ય ગર્ભની વાત કરે ને, તો હિરણ્ય ગર્ભમાં શું છે, ક્રિયાશક્તિ છે, ઈચ્છા શક્તિ છે, જ્ઞાન શક્તિ છે. હિરણ્ય ગર્ભ દ્વારા આપણને આ બધી જ્ઞાન શક્તિ વ્યષ્ટિ લેવલે મળે, વ્યક્તિગત લેવલે અને સમષ્ટિ લેવલે. જે કંઈ એમાં ક્રિયાઓ થઈ રહી છે, જે કંઈ પણ જ્ઞાન છે, જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે, એ બધું હિરણ્ય ગર્ભ છે એટલા માટે થઈ રહ્યું છે. અને હિરણ્ય ગર્ભ પણ ક્યાંથી મેળવે છે, પરબ્રહ્મમાંથી મેળવે છે. કારણ કે હિરણ્ય ગર્ભ પણ સ્વતંત્ર નથી. તો એ હિરણ્ય ગર્ભ દ્વારા જે સમષ્ટિમાં જે કંઈ પણ ક્રિયા શક્તિને આપણને જે કંઈ દેખાય છે, બધી પ્રવૃત્તિઓ, એવી જ આ વ્યષ્ટિ સ્તરે પણ
એ જ ક્રિયાઓ અને ઈચ્છા શક્તિ અને જ્ઞાન શક્તિ છે. એટલે આ વસ્તુ જે જીવન મુક્ત પુરુષ છે એમાં હવે એ વસ્તુ પણ રહી નથી, એના કોઈ ઈચ્છા નથી, એને કોઈ કર્મ કરવાનું રહ્યું નથી, એટલે એનાથી એ મુક્ત થયો છે એવી વાત કરી. એટલે ઇતિ એવમ શોધિતમ ત્વમ પદમ પદાર્થમ સ્વદેહાત્મત્વેન પશ્યતિ. એટલે જેના આ અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું છે, જેનામાં આ બધું કંઈ ઉપાધિના સ્તરના જે કંઈ પણ ગુણો છે એ બધાથી રહિત થઈ ગયો છે, તો એ વ્યક્તિ છે એનામાં આ જીવન મુક્ત પુરુષના જે લક્ષણો કયા ને, બધા ભૂતોમાં આત્માને જુએ છે, આત્મામાં પોતાને જુએ છે અને બધા ભૂતોને આત્મામાં જુએ છે. એ જે દ્રષ્ટિ છે એ એનામાં આવી શકે. અને નૈવ સ્વરૂપેણ ઇતિ. આગળ કહે છે એતદ દેહવર્તિના સાક્ષિત્વાદી ઘટિત સ્વરૂપેણ ઇત્યર્થ. એટલે આ જે કહ્યું ને કે આ શરીરમાં એટલે ઉપાધિમાં સાક્ષીપણું છે, કેવળપણું છે, કે નિર્ગુણપણું છે, કે ચેતયતાપણું છે, આ બધા સુખિત્વ દુઃખિત્વ વગેરે ધર્મો કયા સ્તરે છે? ઉપાધિના સ્તરે છે. આત્માના સ્તરે આ ધર્મો નથી. આ બધા ધર્મો અનાત્માના સ્તરે છે એવી વાત. બ્રહ્મ સ્વરૂપ જીવન મુક્ત એટલે બ્રહ્મ સ્વરૂપ. એ એમાં હા એટલે કીધું ને યોગરતો વા ભોગરતો વા ભોગરતો વા સંગરતો વા સંગરતો વા સંગવિહીન, ક્યાંય પણ એ હોય પણ યસ્ય બ્રહ્મણી રમતે ચિત્તમ નંદતી 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 એવું કીધું ને. એટલે એ તો હંમેશા આનંદમાં જ છે, એ આનંદમાં નિષ્ઠ છે. એટલે એના આનંદ માટે કંઈ શોધ નહીં, આપણી શોધ તો આનંદ માટે છે. નિરતિશય આનંદ જોઈએ છે આપણને, જેનાથી ચડિયા તો કોઈ આનંદ. આ એમાં રત છે. પછી યોગ કરતો લાગે, ભોગ કરતો લાગે, ફરતો લાગે, કંઈક કરતો લાગે, કંઈ પણ દેખાય એનું બાહ્ય દેખાવાનો ગમે તેવો હોય, આમ એકદમ અપ ટુ ડેટે લાગે અને સાવ ભિખારા જેવો લાગે. જેમ અભિનેતા કેવો હોય, રોલ ભજવે ત્યારે ભિખારીએ બને ને મંત્રીએ બને ને બધું જ બને, પ્રધાને બને, પણ પોતાને ખબર છે હું ભિખારી નથી. એ તો પોતે ખબર છે કે આનાથી મને કરોડ રૂપિયા વધારે મળવાના છે, એટલે એ તો એમાં મજામાં જ છે. પણ રોલ કેવો ભજવે? એકદમ શ્રેષ્ઠ રીતે ભજવે. એમ આ જે જીવન મુક્ત પુરુષ છે ને એને તો રોલે ભજવવાનો નથી, એ તો એમાં સ્થિત જ થઈ ગયો, એનો સ્વભાવ જ થઈ ગયો. હા, સર્વથા વર્તમાનોપી નૈવ કિંચિત કરોમિતિ પશ્યન શૃણન સ્પૃશન જિગ્રન ગચ્છન સ્વપન સ્વલપન, જે કંઈ કીધું ને કંઈ પણ ક્રિયાઓ કરતો હોય છતાં પણ નૈવ કિંચિત કરોમિતિ, એ પોતાના સ્વરૂપમાં નિષ્ઠ છે. એવો આ વ્યક્તિ થયો, એ આપણું ધ્યેય છે, આપણે આ બનવાનું છે. એટલે આપણે આ બધા જે ઉપનિષદોના જે મંત્રો કીધા ને એ મંત્રોને બરાબર આપણે સમજતા જઈએ ને તો આપણામાં જે કંઈ પણ પ્રતિબંધો છે ને, કારણ કે આપણને પણ જ્ઞાન તો થયું પણ આડેના જે પ્રતિબંધો છે, વિવેક આવી ગયો, વૈરાગ્ય મોટા અંશે આવી ગયો, ચાલો મહદ અંશે ઘણું બધું થઈ ગયું આપણા મનમાં, સમજના સ્તરે થઈ ગયું. પણ એ આપણા વર્તનમાં આવે એના માટે સતત આનું ચિંતન પુનઃ એનું શ્રવણને કરવું પડે. એટલે આપણે કરતા જવાનું એટલે કહે છે. અને એટલે આ ઉપનિષદમાં આપણે વારંવાર કહે છે, એકને એક મંત્રનું રિપીટેશન જ થતું એવું લાગે છે ને અત્યારે. આ જે લક્ષણ કીધા શું સર્વાણી ભૂત, એ જ પછીના મંત્રમાં એ જ આવવાનું છે, એ જ આવવાનું છે. પણ કહેવાનો મતલબ શું છે? એટલે કીધું ને મંત્રણામ જામિતા નાસ્તી, મંત્રોને આળસ નથી હોતી, કર્યા જ કરે. એટલે આપણને જ્યાં સુધી મંત્રનું પૂરેપૂરો એનું જે દર્શન ન થાય, એનું તાત્પર્ય ન સમજાય, દ્રઢ ન થાય ત્યાં સુધી આપણને કયા કરે. કારણ કે એ તો શ્રુતિ કેવી છે? માતા સમાન છે. માતા તો દીકરો ગમે હોય તો એ બધું સ્વીકારી લે, અને એને કેમ એને સીધો કરવો, એને કેમ કેળવવો, એના માટેની આ દ્રષ્ટિ છે. એટલે આગળ જોઈએ હવે આપણે ભાષ્યમાં, પેજ નંબર 24 પર છે આ કૈલાસ આશ્રમના પુસ્તકમાં. એટલે આગળ કહ્યું સર્વભૂતેષુ ચ, જે કહ્યું ને આગળ પહેલી લીટીમાં કીધું સ્થાવરાંતાનામ અહમેવ આત્મા ઇતિ સર્વભૂતેષુ ચ આત્માનમ નિર્વિશેષમ યસ્તુ અનુપશ્યતિ સહ તતઃ તસ્માદેવ દર્શનાત ન વિજુગુપ્સતે. આના પરિણામે શું થયું? આવું દર્શન કર્યું, આવું દર્શન જેને થયું, આ દર્શનમાં જે નિષ્ઠ છે એને શું છે, એનું રિઝલ્ટ શું? તો કે ન તતો વિજુગુપ્સતે, એ કોઈની પણ ઘૃણા કરતો નથી, મોં બગાડતો નથી, આનંદમાં ને આનંદમાં જ રહે છે. જુગુપ્સા ક્યારે આવે? આપણને કોઈ વસ્તુ ન ગમતી આવે આપણી સામે તો આપણને થોડી જ ઘૃણા જન્મે, અણગમો આપણો પ્રગટ થઈ જ જાય, આવેગ આવી જ જાય આપણામાં.
જ્યારે આ વ્યક્તિ એવી છે કે હવે એને કોઈ ઘૃણા નહીં. આ કેવો છે, જો ને આ કેવા છે, આ લોકો કેવા છે, આ રાજકારણીઓ કેવા છે, આ ફલાણા કેવા છે, આ કેટલા સારા છે, એવું બધું આપણા જે રાગ દ્વેષ એટલે જે દ્વંદ્વ હોય ને એ દ્વંદ્વથી નિર્દ્વંદ્વ થઈ ગયું. એટલે એના કેવા છે દર્શનમાં કોઈની ઘૃણા એને ઉપજતી નથી. સર્વભૂતેષુ જ આત્મા, કારણ કે બધે પોતાના જ દર્શન કરે છે, એટલે કોઈ બીજો નથી રહ્યો, ભેદ બુદ્ધિ રહી નથી, એવી આ વ્યક્તિ છે. નિર્વિશેષમ, આત્માનમ નિર્વિશેષ, પોતે કેવો છે, નિર્વિશેષ થઈ ગયો છે, કોઈ વિશેષતા નહીં. આપણે તો આપણી ડિગ્રીઓ જોઈએ બધી, તો આપણે એમ થાય કે હું આવો છું, તેવો છું, મેં આ કોર્સ કર્યો, મેં ફલાણો કોર્સ કર્યો, મારામાં આટલું જ્ઞાન છે, મેં આ ડિગ્રી પણ મેળવી, મેં આવી ઇન્ડસ્ટ્રીઓએ કરી, મેં આવા પૈસાએ કમાયા, અહીંયા આટલું રોકાણ કર્યું, તો આટલી બધી સંપત્તિઓ મેળવી. બધા આપણી વિશેષતાઓ બધી ઘણી હોય ને આપણી, તો એની કોઈ વિશેષતાઓ નથી. આ નિર્વિશેષ, એને આ બધા જ પર થઈ, અને આની કોઈ કિંમત નથી, એના મૂલ્ય એનું બદલાઈ ગયું, એનું મૂલ્ય હા જ છે. બહુ મોટી વાત છે આ બધી ને. એટલે કહે છે, એટલે ભગવાને પેલું જે હે વિશેષતા મર્યાદિત બનાવે, કારણ કે તમે અમુક વિશેષતામાં બાંધી ગયા, એટલે એ સિવાયનું હું નથી. હું ડૉક્ટર થયો એટલે એન્જિનિયર નથી, એન્જિનિયર થયો તો ડૉક્ટર નથી, લોયર નથી. કંઈ પણ વસ્તુ તમે વિશેષણ વાપરો, હું અને છુંની વચ્ચે જે કંઈ આવે એને બધી વિશેષતા આવી, અને એને મર્યાદિત કરે. હું ને છું એ ત્યાં સુધી વાંધો નથી, પણ હું છુંમાં વચ્ચે જે કંઈ આવી જાય ને એ મુશ્કેલી કરવા માંડે આપણને. એટલે એ આપણને પછી દુનિયાના વ્યવહારમાં નાખી દે આપણને. એવું છે. એટલે એમ કહે છે કે આત્માનમ નિર્વિશેષમ યસ્તુ અનુપશ્યતિ સહ તતઃ, એટલે કે ત્યાર પછી તસ્માદ, એને કારણે તસ્માદેવ દર્શનાત ન વિજુગુપ્સતે, વિજુગુપ્સામ ઘૃણામ ન કરોતિ, એ ઘૃણા કરતો નથી. તો આપણું આપણે ગયા વખતે આટલા સુધી વાંચેલું. હવે આગળ વાંચીએ, આપણે ભાષ્ય વાંચીએ આગળનું. પ્રાપ્તસ્ય એવ અનુવાદો અયમ, પ્રાપ્તસ્ય એવ અનુવાદ અયમ. આ તો જે પ્રાપ્ત છે એનો જ અનુવાદ છે. આવું કેવું કેમ પડ્યું એના માટે જો ફૂટનોટ નંબર 4 છે, એ પાના પર જ છે. ફૂટનોટ નંબર 4, 24 નંબરના પાના પર ફૂટનોટ નંબર 4 છે. આમાં શું છે કે આ જુગુપ્સા નથી જન્મ, ઘૃણા એને જન્મતી નથી એવું કહ્યું ને, એટલે પેલો મીમાંસક જે હોય ને, કર્મકાંડી જે છે, એ તરત જ રાહ જોતો હોય કે આ ક્યાંક કંઈ ભૂલ કરે અને એને કર્મમાં જોડવા માટેનું કંઈક કારણ બનવું જોઈએ. એટલે એ રાહ જ જોઈ રહ્યો છે કે ક્યારે આ લોકો કંઈક કહે, મહારાજ તો કંઈક આપણે બોલી રહે કે આ મંત્ર જે કહે છે ન તતઃ ન વિજુગુપ્સા ગુપ્સતે, એટલે એને ઘૃણા જન્મતી નથી. ત્યાર પછી એને કારણે એને ઘૃણા થતી નથી. કેમ, કયા કારણે? તો કે એ બધાને આત્મામાં જુએ છે અને આત્માને પોતાના બધાને જુએ છે. એવી જે એનું દર્શન છે એટલે એને ઘૃણા જન્મતી નહીં. એટલે એનામાં ઐક્યનું દર્શન છે એવું કહેવાનો મતલબ છે. તો ઐક્યનું દર્શન જેણે પ્રાપ્ત કરવું હોય એણે, એટલે જેણે ઘૃણાથી મુક્ત થવું હોય એણે ઐક્ય દર્શન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, એવો વિધિ એમને દેખાય છે. સમજ પડી? મીમાંસક જે છે ને એ કંઈ પણ રીતે વિધિમાં આમના યસ્ય ક્રિયાર્થત્વાત અનર્થ્યકમ અતદર્થાનામ, એ લોકોનો સિદ્ધાંત છે કે વેદમાં જે કંઈ પણ વિધાનો હોય એ બધા કાં તો વિધિ માટે હોય કાં તો નિષેધ માટે હોય. એ સિવાયના કોઈ પણ મંત્રના કોઈ પણ વિધાનો જે છે એનો અર્થ કાં તો તમે અર્થવાદ તરીકે કરો અથવા તો એના કંઈ અંગ તરીકે આવતું હોય કર્મના, પણ કર્મ સિવાય એનો કોઈ બીજો ઉપયોગ ન હોવો જોઈએ. એટલે એક એનો આગ્રહ છે કે આ મંત્ર જે કહે છે કે ઘૃણા ન કરવી, એને ઘૃણા જન્મતી નથી. કેમ નથી જમી? કારણ કે ઐક્ય દર્શન થઈ ગયું છે એટલે. તો હવે ઐક્ય દર્શન જેણે કરવું, જેને ઘૃણાથી મુક્ત થવું હોય એણે ઐક્ય દર્શન કરવું જોઈએ, એ વિધિ થઈ ગઈ. એટલે તમે આગળ જે કહી ગયા ને ઉપોદ્ઘાત ભાષ્યમાં કે કર્મ, આ જે મંત્રો જે બધા ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ જે છે, જે 40મો અધ્યાય છે, આગળના 39 અધ્યાયના જે મંત્રો છે એ બધા કર્મને લગતા હતા. આ પણ એ કર્મને લગતો જ છે. ત્યારે ભાષ્યકારે ઉપોદ્ઘાત્યમાં સાબિત કર્યું કે ભાઈ આનો અનુબંધ ચતુષ્કોણ જુદો છે, આનું તાત્પર્ય જુદું છે. એટલે તમે આને કર્મમાં નહીં જોડો. આ કર્મમાં આનો કોઈ ઉપયોગ નથી, આ મંત્રોનો સ્વતંત્ર ઉપયોગ છે આનો. એટલે પછી એમ કહે છે, એટલે કર્મકાંડી આમ કહે છે કે આવું છે. અહીંયા તો કર્મની વિધિ આવી તો કે પ્રાપ્ત, ભાષ્ય કહે પ્રાપ્ત છે એવા અનુવાદ. આ તો જે પ્રાપ્ત થયું,
આ ઐક્ય દર્શનના પરિણામે જે એને મળ્યું, એનું રિઝલ્ટ જે આવ્યું, એના પરિણામ રૂપે એનો નિષ્કર્ષ શું નીપજ્યો, એના મનમાં હવે કોઈના પ્રત્યે ઘૃણા ઉપજતી નથી. ધીસ ઇઝ અ રિઝલ્ટ, એનું ફાઇનલ રિઝલ્ટ છે આ. એટલે આ કંઈ એને વિધિ કરવાની જરૂર નથી, એને પછી કોઈ વિધિમાંથી તો ઉલટો મુક્ત થયો છે. એટલે ચોથી ફૂટનોટમાં આ જ સમજાવે છે, થોડા જોઈ લે છતાં. નનુ પ્રતિતિષ્ઠંતી હવા યહ એતાહ રાત્રિ ઉપયંતી ઇતિ અત્ર યથા એ પ્રતિતિષ્ઠા સંતિ તે એતાહ રાત્રિ ઉપેયુઃ ઇતિ રાત્રિસત્રમ વિદિશ્યતે. આ છે ને મીમાંસકોનું આવું એક વાક્ય છે. એમાં શું કહે છે, રાત્રિ સત્ર, હું તમને સમજાવું છું, ખાલી સમજી. રાત્રિ સત્ર હોય ને, એ રાત્રિ સત્ર કરવાનું હોય, અમુક સમય સુધી આ યાગ ચાલતો હોય, અમુક એવા સત્ર કરવાના. કારણ કે મીમાંસકોમાં શું એ બધી ક્રિયાઓ કરવાનું આવે, એમાં આ એક સત્ર છે, રાત્રિ સત્ર. લાંબા સમય સુધી અમુક સત્ર એટલે શું, અમુક સમય સુધી ચાલે. એટલે અમુક યજ્ઞ જે ચાલતો હોય તે અમુક સત્ર સુધી ચાલે. એ યજ્ઞ જ્યારે ચાલે તો એ યજ્ઞનું નામ છે પ્રતિષ્ઠા. તમારે પ્રતિષ્ઠા મેળવવી હોય તો શું કરવાનું, તો આ રાત્રિ સત્ર યજ્ઞ કરવાનો. તો રાત્રિ સત્ર યજ્ઞ કરવો હોય એ કોણ કરે, જે પ્રતિષ્ઠા મેળવવાની ઈચ્છા ધરાવતો હોય એ વ્યક્તિ આ રાત્રિ સત્ર કરે, એવું એમાં છે. તો નનુ પ્રતિતિષ્ઠંતી, જે પ્રતિષ્ઠા મેળવવા માગતો હોય, જેને પ્રતિષ્ઠાની ઈચ્છા હોય, તો એણે શું કરવું. હવે પ્રતિષ્ઠા મેળવવા માટે આપણે દુનિયાવી રસ્તા તો ઘણા હોય, ક્યાંક લોન્ચ આપીએ ને કંઈક પેલું કરીએ ને કંઈક કોઈકને પાડી નાખીએ અને કોઈકને એ બધું શું છે, થોડું નિષેધાત્મક કર્મો કરીને તો આપણે પ્રતિષ્ઠા મેળવી શકીએ. પણ તારે વિધેયાત્મક રીતે તારે પ્રતિષ્ઠા મેળવે તો આ રાત્રિ સત્ર કરવાનું, જેથી કરીને તને પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થશે. સમજ પડી, એવું છે. એટલે રાત્રિ ઉપયંતી ઇતિ અત્ર યથા એ પ્રતિષ્ઠા સંતિ તે એતાહ રાત્રિ ઉપેયુઃ. એટલે જે લોકોને પ્રતિષ્ઠા જોઈતી હોય એને આ રાત્રિ સત્ર કરવાનો. તથા તેવી જ રીતે યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની ઇતિ અત્રાપી, જેમ અહીંયા પણ જેમ કીધું, યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મની એવ અનુપશ્યતિ. સર્વાણી ભૂતાની છે આત્મની એવ આત્માનમ પશ્યતિ. એટલે બધા ભૂતોમાં આત્માને જુએ છે અને આત્મામાં બધા ભૂતોને જુએ છે. એવું જે દર્શન અહીંયા કીધું, યથા જેવું કીધું, તથા યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની અત્રાપી વિજુગુપ્સા નિવૃત્તિ કામ નિરુક્તિ દિશા આત્મદર્શનમ કુર્યાત ઇતિ વિધિ એવ વિવક્ષતે. એટલે આ દ્વારા વિધિ જ કહેવામાં આવે છે કે જે ઘૃણાથી મુક્ત થવા માગતો હોય એણે આ રીતનું દર્શન કરવું જોઈએ, એવી વિધિ છે, એવું કહે છે. એટલે પછી ભાષ્યકારે કહ્યું કે ભાઈ એવું નથી. એટલે ટિપ્પણીકાર આગળ સમજાવે છે કે પ્રાપ્તસ્ય એવ અનુવાદો અયમ. આ જે છે, જો મળ્યું તમને આ તો જે આ દર્શન દ્વારા, આ દર્શનના પરિણામે એના મનમાં જે હવે એની મનની સ્થિતિ જે થઈ એ કેવી થઈ છે, તો કે પ્રાપ્તસ્ય, એ પ્રાપ્ત થયું. ઘૃણા નહીં કરવી એ એના મનમાં હવે એ ગોઠવાઈ ગયું છે, એના મનમાં હવે એ સ્થાપિત થઈ ગયું છે, એ એનો સ્વભાવ બની ગયો છે. હજી એ સ્વભાવ ન બન્યો ત્યાં સુધી બીજું કંઈ કરે, આ તો હવે સ્વભાવ બની ગયો, સહજ થઈ ગયું છે. એટલે હવે એ જે શું છે, એ જે સહજ સ્થિતિ છે ને એનું આ વર્ણન છે તતો ન વિજુગુપ્સતે. ઘૃણા કરતો નથી એ એનો સ્વભાવ બની ગયો છે. એટલે ઘૃણા નથી કરતો એમાં કર્મ એને કરવું નથી પડતું. ઘૃણા ન કરવી એને આમ કંઈ આમ વિચાર કરીને ઘૃણા નથી કરતો એવું નથી, એ સ્વાભાવિક થઈ ગયું, સહજ બની ગયું છે. એટલે પ્રાપ્તસ્ય એવ અનુવાદ, આ જ્ઞાનને પરિણામે જે પ્રાપ્ત થયું છે એનો માત્ર અનુવાદ છે. યથા અગ્નૌ હિમ નિવર્તકસ્ત્વસ્ય લોકતઃ પ્રાપ્તત્વાદ અગ્નિ હિમસ્ય ભેષજમ ઇતિ અનુવાદ. આપણે આગળ જોયેલું આજ કે અગ્નિ હિમસ્ય ભેષજમ, અગ્નિ જે છે એ હિમ એટલે કે બરફ એટલે ઠંડી, ઠંડીનો મારણ છે અગ્નિ. હવે વેદમાં ધારો કે આવું વાક્ય, એ લોકો એવું માને કે વેદના બધા વાક્યો ઉપયોગી છે, એનો કંઈક ને કંઈક ઉપયોગ છે. પણ વેદના વાક્યો બધા ઉપયોગી ન હોય, વેદના વાક્યો અર્થવાદ પણ હોય, વેદના વાક્યો અનુવાદ પણ હોય. જે વસ્તુ જાણીતી હોય એ જ વસ્તુ ફરીવાર કહેવામાં પણ આવે, કારણ કે એનો સંદર્ભ હોય એ રીતનો. એટલે અગ્નિ હિમસ્ય ભેષજમ એવું વાક્ય પણ વેદમાં આવે છે. અગ્નિ હિમસ્ય ભેષજમ, અગ્નિ ઠંડીનું મારણ છે એવું વાક્ય આવ્યું તો એ શું એવું કે એ પ્રવૃત્તિ કરવા આવે છે કે ભાઈ અગ્નિ હિમસ્ય ભેષજમ. એટલે તમે હવે સમજો
કે ભાઈ અગ્નિ તમને ધારો કે એમ કે ઠંડી લાગે છે તો અગ્નિ પ્રગટાવો, એટલે તમે અગ્નિ પ્રગટાવો એટલે તમને ઠંડી દૂર થશે, એવું કહેવા માટે નથી. એ તો બધાને ખબર જ છે, એટલે એ માત્ર અનુવાદ જ કર્યો છે. એવી રીતે અહીંયા જે મંત્રો કીધા એ મંત્રની પાછળનો હેતુ શું છે કે ઘૃણા ન જન્મે. કેમ? કારણ કે આવું દર્શન છે એટલા માટે. એટલે કહે છે ભાષ્યમાં પ્રાપ્તસ્ય એવ અનુવાદો અયમ. આ જે સમજ, આને હિસાબે જે એનું દર્શન બન્યું એ દર્શનનો માત્ર અનુવાદ જ છે, કોઈ વિધિ નથી. એટલે મીમાંસકોનો જે પ્રશ્ન હતો ને કે આ વિધિ કેમ નથી, તો કે આ અનુવાદ છે. આમાં વેદમાં બીજા એવા ઘણા પણ વાક્યો હોય જે અનુવાદના રૂપમાં પણ હોય. બધા કે વિધિ અને નિષેધ ન હોય એટલે બીજા વાક્ય, હા, એ સૂચના નથી, તમને સૂચના આપતા નથી તમને કે આવું કરો, ઘૃણા ન જોઈએ તો તમારે ઐક્ય દર્શન કરવું જોઈએ, એવી સૂચના નથી. તમને ઐક્ય દર્શન થાય છે એના પરિણામ રૂપે તમને આ ફળ મળવાનું જ છે. હવે આગળ વાંચીએ. સર્વાહી ઘૃણા આત્મન અન્યત દુષ્ટમ પશ્યત ભવતી આત્માનમ એવ અત્યંતમ વિશુદ્ધમ નિરંતરમ પશ્યત ન ઘૃણા નિમિત્તમ અર્થાંતરમ અસ્તિ ઇતિ પ્રાપ્તમેવ તતો ન વિજુગુપ્સતે ઇતિ. તો કહે છે સર્વાહી ઘૃણા આત્મન અન્ય દુષ્ટમ પશ્યત ભવતી. સર્વાહી ઘૃણા એટલે બધા જ પ્રકારની ઘૃણા હોય, કોઈ પણ પ્રકારની ઘૃણા હોય ને એ ઘૃણા આત્મન અન્યત, પોતાનાથી બીજો, મારા કરતાં હું બીજાને જોઉં ને તો મને ઘૃણા જન્મે. મને કંઈ થતું હોય તો મને કંઈ ઘૃણા મારા માટે ન જન્મે. મારા ગમે એવા મોઢા હોય, મારું ગમે એવું મોઢું હોય, નાક હોય, આંખ હોય, કાન હોય, જે હોય, મને એના માટે ઘૃણા ન જન્મે. પણ બીજાનું કોઈનું હોય ને તો મને તરત જ ઘૃણા જન્મે. આ કેવો છે, કેવો ગંદો છે, કેવી રીતે ખાય છે, કેવી રીતે બેઠો છે, કેવી રીતે આંટા મારે છે, કેવા વાળ છે, વગેરે વગેરે છે. એટલે ઘણા બધા આપણને ફરિયાદો હોય ને આપણને એના માટે ઘૃણા જન્મે. ફરિયાદ એટલે ઘૃણા હોય તો જ ફરિયાદ જન્મે, બાકી તો ફરિયાદ ન જન્મે. એટલે એમ કહે છે કે સર્વાહી ઘૃણા આત્મન અન્યત, બીજાને જોઈને થાય. અને પછી બીજું કેવું છે, દુષ્ટમ, પાછું દુષ્ટ હોય, દૂષિત હોય, અન્ય હોય પણ મારો પ્રિય હોય તો પાછું મને ન જન્મે. ઘૃણા જન્મે ક્યારે? દુષ્ટ હોય તો મને મારી કરતાં મને એનાથી મને કંઈક તકલીફ થવાની હોય ને તો ઘૃણા જન્મે. દુષ્ટ હોય તો મને જન્મે, દૂષિત હોય તો મને જન્મે. દૂષિત ન હોય તો મને જન્મે, અન્ય હોય તો મને જન્મે નહીં. પણ દુષ્ટ હોય અને અન્ય હોય તો ઘૃણા જન્મે. મને અહીંયા કંઈ સ્વામીજી દાખલો આપે કે ભાઈ મને કંઈ થયું હોય, નાકે છીન ગંધાય, એવો સ્વામીજી દાખલો આપે કે મારા નાકમાં અંદરથી કંઈ ગંદુ હોય ને તો મને એની ગંધ ના આવે, બીજાની ગંધ એવું છે. એટલે આ જે મને કંઈક થયું હોય ને, મને અહીંયા ફોડકી થઈ તો મને એની દુઃખ, મને એનાથી ઘૃણા ન જન્મે. ગુમડું થયું મોટું અને ફૂટે તો મને ગંધ આવે, બધું થાય, પણ એનાથી મને ઘૃણા ના જન્મે. હું તરત એને રિપેર કરું, બધું સારું કરું. બીજાને થયું યાર તું દૂર રહે અહીંયાથી, હવે પાટો બાંધીને આવ, આમ કરીને આવ, હાથ સાફ કરીને આવ, કાન સાફ કરીને આવ, એવું બધું આપણને ઘૃણા જન્મે. એટલે પોતાનામાં ગમે એટલું હોય ને તો આપણને ઘૃણા જન્મતી નથી. એટલે દુષ્ટ હોય અથવા તો બીજો હોય ત્યારે ઘૃણા જન્મે. એટલે કહે છે કે સર્વાહી ઘૃણા આત્મન અન્ય દુષ્ટમ પશ્યત ભવતી આત્માનમ એવ અત્યંતમ વિશુદ્ધમ નિરંતરમ પશ્યત. હવે આ જ્ઞાની કેવો છે, આ જીવન મુક્ત પુરુષ કેવો છે, એને તો બધામાં કેવું દેખાય છે, બધામાં સમાનતા દેખાય છે. પોતે જ જુએ છે બધાને, પોતાના સ્વરૂપે જુએ છે, સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ, અસ્થિ ભાતિ પ્રિય રૂપે જે બધાને જુએ છે. તો આત્માનમ એવ અત્યંતમ વિશુદ્ધમ, પોતે કેવો છે, આત્મા કેવો છે, વિશુદ્ધ છે. આપણે જોયું ને આત્માના લક્ષણ કેવા, શુદ્ધ, પછી કેવો છે, અપાપ વિદ્ધ, એક, અશરીરી, એને કંઈ શરીર નથી. એટલે ઉપાધિના ધર્મોથી રહિત છે. આ જીવન મુક્ત પુરુષને કોઈ ઉપાધિ દેખાતી નથી. આપણને બધા જે દ્વેષ હોય, દુષ્ટ દેખાતું હોય, અન્ય દેખાતું હોય, ક્યાં દેખાય? ઉપાધિના સ્તરે અન્યતા છે. અનાત્મા છે, અનાત્મા ખરેખર અનાત્મા નથી, એની સત્તા જુદી જ છે. આ તો આત્મા અનાત્માનો ભેદ કેમ કરે? એક આત્મા છે ને બીજો અનાત્મા છે એવું નથી. અનાત્મા જે છે એ તો અધ્યારોપિત છે, અધ્યસ્ત છે આત્મા ઉપર. એટલે આત્મા તો સત્ય છે પણ અનાત્મા સત્ય નથી એવું કહેવા માટે કીધું. એટલે આને તો આત્મા સિવાય બીજું કંઈ દેખાતું, એને બીજું છે જ નહીં, દ્વૈત બુદ્ધિ જ નથી રહી. ભેદ બુદ્ધિ જ્યાં સુધી હોય ને, અન્ય જ્યાં સુધી હોય ને ત્યાં સુધી આપણને ઘૃણા જન્મે.
પછી એનામાં દોષ દેખાય. જ્યારે પોતાનામાં ગમે એટલા દોષ હોય ને તો મને ના લાગે, મારો પુત્ર હોય તો એમાંય મને દોષ ન લાગે. ગોપીઓ કહે છે ને કે માતાજી આ જશોદા માતાને કે ભાઈ આ બરાબર મારું આ ફોડી નાખ્યું ને માખણ ચોરી ગયો ને મારા ઘરમાંથી દહીં ચોરી ગયો ને બધાને આપે છે ને વાંદરાઓને ખવડાવે છે ને માખણના અને તેમ. અમારે ત્યાં આવું કરે તો કે મારા ઘરમાં આટલા બધા માટલા બધા છે એ છોડીને તમારે ત્યાં શું કામ આવે, એ કેમ કરે? ભાઈ પણ એ કરે છે, અમે આવો બધો અનુભવ છે. પણ એ જે કરે છે કેવું છે, ભગવાન જે કરે છે એ એની લીલા છે. લીલા છે. આપણે એવું કરીએ તો એ લીલા ન કહેવાય. એટલે એમ કહે છે કે આ જે જ્ઞાની માણસ છે ને એ બધું કરતો દેખાય, ખાતો દેખાય. ભાઈ એ તો પિક્ચર જોવાઈ જાય છે, એ તો મસાલો ખાય છે, તમાકુ કે ચીકણી શું કહે. ચિન્મયાનંદ સ્વામીજી હતા ને એમને ચીકણી સૂંઘવાની ટેવ હતી. પેલા તો કોફી પીવે છે, આપણા સ્વામીજી કોફી પીવે. ભાઈ એ જીવન મુક્ત પુરુષ જે કંઈ કરતો હોય એનાથી આપણે એવો તારણ ન કાઢી શકીએ કે એ અજ્ઞાની છે. કારણ કે એના વગર એનાથી કંઈ એમાં કંઈ વધારો થાય, ઉમેરો થયો કે આનાથી મારી પ્રસન્નતામાં કંઈ વધારો થઈ જશે કે ઘટાડો થઈ, એવું એને નથી. જ્યારે આપણને એવું છે કે આ ખાધા વગર આપણે ચાલશે નહીં, ચા ન મળે તો ચાલશે નહીં, એવું આપણને થાય. એને નથી થતું. એટલે એ બધાથી એ કેવું છે, શુદ્ધ છે. શુદ્ધ એટલે એનામાં કોઈ હવે રાગ દ્વેષ રહ્યા નથી, કોઈ કરતા પણ રહ્યું નથી, કોઈ ભોગતા પણ રહ્યું. આપણામાં ભોગતા પણ છે ને એટલે ચા પીવાની ઈચ્છા થાય, એટલે આપણે કર્મ કરીએ પછી કે ચાલો ચા પીવા જઈએ. કારણ કે હું નહીં પીવું ને તો મને આવું થશે, એ ભોગતા પણ આવી જાય એટલે પછી આપણે જવું પડે. નહીં તો ઊંઘ આવશે, મજા નહીં આવે. ચાલો એની વે એટલે અને નિરંતર છે. નિરંતર એટલે શું? અખંડ છે. આત્મા સ્વરૂપ કેવું છે? આત્મા કેવો છે? અખંડ છે. એમાં કોઈ ભાગ નથી. ભગવાને કીધું ને કે શું કીધું ભગવાને કે અવિભક્તમ વિભક્તેષુ વિભક્તમ એવ ચ સ્થિતમ. બધા જ અવિભક્તમાં વિભક્ત દેખાય છે. આ સમગ્ર જગત કેવું છે? વિભક્ત છે. પણ એ કયું છે? એનું તત્વ શું છે? અવિભક્ત છે. બધા અવિભાજિત, બધા પોતે અવિભક્ત રહીને પણ જાણે કે બધું વિભક્ત હતું એવો ભગવાન દેખાય છે. આ બ્રહ્મ કેવું છે? અવિભક્ત છે. પણ કેવું છે? વિભક્ત હોય ને એવું દેખાય છે. બધા વિભક્ત તત્વોમાં જાણે કે એ રહ્યું છે. એટલે પોતે અનેક થઈ ગયો છે એવું લાગે છે. શિવ થકી જીવ થયો, અનેક રસ લેવાને, એવું કીધું ને કે શિવ બન્યો, જીવ બની ગયો શિવ. કેમ? અનેક રસ લેવાને. એટલે અનેકતા એ એક શું છે કે ઉપાધિના સ્તરે છે, એની સત્તા જુદી છે. એટલે એમ કહે છે કે નિરંતરમ પશ્યત ન ઘૃણા નિમિત્તમ અર્થાંતરમ અસ્તિ. ઘૃણાને માટેનું જે અર્થાંતરમ એટલે બીજો કોઈ પદાર્થ હોય ને તો મને ઘૃણા જન્મે. આના માટે કોઈ બીજો પદાર્થ રહ્યો જ નથી. આત્મા અને અનાત્મા જેવું કંઈ રહ્યું જ નથી. એને માત્ર આત્મા જ છે, એ સિવાય કંઈ છે જ નહીં, એવું એનું દર્શન છે. એટલે એને ઘૃણા જન્માનારી કોઈ વસ્તુ રહી નથી. એટલે પ્રાપ્તમય એવા તતઃ ન વિજુગુપ્સતે, અને તેથી એ કોઈ ઘૃણા કરતો નથી. આપણને ઘૃણા જન્મે છે એના કારણો બતાવ્યા કે આપણને કેમ ઘૃણા જન્મે છે. અન્યત છે અને દુષ્ટ છે. જનરલી ઘૃણા આપણને જન્મે તો આ બે કારણથી જન્મે. કાં તો એ મારાથી જુદો હોય, મારો પડોશી કંઈક કરતો હોય તો મને ઘૃણા જન્મે. મારા ઘરમાં કંઈક કોઈક કરે, અવાજ કરે, ઠોક ઠોક કરે તો મને ના થાય. પેલો કંઈક ઠોક ઠોક કરે બાજુવાળો તો તરત જ આપણને થાય આ ખરા માણસ છે, અત્યારે આ કરે છે, આવું આવા સમયે કરે છે, અહીંયા અત્યારે મારે સાંભળવાનું છે, ભણવાનું છે, આમ છે તેમ છે. એટલે અન્યથ અને દુષ્ટ બે વસ્તુ હોય ત્યારે જ ઘૃણા જન્મે. જ્યારે આ જીવન મુક્ત પુરુષ છે, જેને આ દર્શન થયું છે, એનામાં કોઈ ઘૃણા જન્મતી નથી. આગળ વાંચીએ થોડું શ્લોક વાંચીએ. એટલે જુઓ એમાં ભાષ્ય પહેલાં થોડું વાંચીએ આપણે. ઇમમ એવ અર્થમ અન્યોપી મંત્ર આહ. તો એમાં જુઓ ઇમમ એવ અર્થમ અન્ય અપી મંત્ર આહ. ઇમમ એટલે કે આ, ઇમમ એવ આ જ, અર્થમ આ જ અર્થ, મંત્ર અપી ઇમમ એવ અર્થમ અન્ય અપી મંત્ર. આ બીજો મંત્ર પણ આ જ અર્થ કહેવા માટે છે. એટલે ધીસ ઇઝ અ રિપીટેશન. પુનરુક્તિ છે તો કે ના, પુનરુક્તિ નથી. આ શું છે? અભ્યાસ છે. જે ઉપક્રમ ઉપસંહાર અભ્યાસ જે કહ્યું ને, બધા તાત્પર્ય નિર્ણય કરવા માટેના 6 લક્ષણો આપ્યા, એમાંનો આ અભ્યાસ એક લક્ષણ છે. જેમ પહેલાં અનેજત એકમ મનસો જવીએ કીધું, અને તદેજતી તન્નિજતી એ પણ કહ્યું, એ પણ રિપીટ થયું. એક જ વસ્તુ બે મંત્રમાં કહી. એમ આ પણ
હા એમ્ફસાઇઝ દ્રઢ કરવા માટે, દ્રઢ કરવા, પાકું કરવા માટે, આપણા મનમાં બરાબર ઠસવું જોઈએ એટલા માટે કે ભાઈ આ વ્યક્તિ આવો છે, હવે આ જીવન મુક્ત મારે થવાનું ધ્યેય છે, તો મારે શું શું કરવાનું, મારી દ્રષ્ટિ, મારી દ્રષ્ટિ કેવી હોય. એટલે જે અત્યારે મારી દ્રષ્ટિ છે, જે આવેગથી આપણે કંઈ પણ કરતા હોય તો થોડા રોકાઈ જઈએ, આપણે સમજીએ કે ભાઈ આ નહીં, આમ નહીં કરવાનું. પેલો કંઈક આમ આંખો કાઢતો હોય તો આપણે આંખો નહીં કાઢવાની. પેલો આમ સમજો કે બહુ આમ પ્રેમ આવી જાય કોઈના પર તો પ્રેમે નહીં વરસાવી દેવાનું. બધી વસ્તુમાં આપણો નિયંત્રણ આવી જાય, થોડું થોડું આવી જાય. એટલે આ ઠસાવવા માટે પુનરાવર્તન કે પુનરુક્તિ છે. તો ઇમમ એવ અર્થમ અન્ય અપી મંત્ર આહ. એટલે એમાં જો ફૂટનોટ આપી છે 9 નંબરની. ઇમમ એવ ઇતિ અત્રાપી આલસ્ય અભાવાત ઇતિ ઉક્તમ અનુસંધે. એટલે જે આગળના મંત્રમાં કીધું ને કે મંત્રનામ જામિતા નાસ્તિ, મંત્રોને આળસ હોતી નથી. મંત્ર એટલે મંત્ર દ્રષ્ટાને આળસ હોતી નથી. એટલે મંત્રમાં આળસ હોતી નથી, મંત્ર દ્રષ્ટામાં હોતી નથી, અને મંત્ર જેમાંથી પ્રગટ થાય છે એવા પરમાત્મા પણ હોતી નથી. એટલે આળસ ક્યાંય હોતી નથી. એટલા માટે આ ફરીવાર કહેવામાં આવે છે. તો હવે આ મંત્ર વાંચીએ આપણે. 7મો મંત્ર એ જ પાના પર છે, 24મા પર. યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની આત્મૈવાભૂત વિજાનતઃ તત્ર કો મોહ કશોકઃ એકત્વમનુપશ્યતઃ. એકત્વમનુપશ્યતઃ. આનું રિઝલ્ટ કીધું, આનું પરિણામ કીધું, ફાઇનલ પરિણામ. વ્યવહારિકમાં જે વ્યવહારમાં માણસ છે ને એને સમજ પડે એવું પરિણામ કીધું. યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની, જે કંઈ યસ્મિન જે સમય, યસ્મિન એટલે આપણે સમજાવશે જે સમય, જે વખતે, અથવા તો જે યસ્મિન એટલે અધિકારી પણ કીધું કે જે અધિકારીમાં આ પ્રમાણનું દર્શન છે. યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની આત્મા ભૂત, બધા ભૂતો, આ જ્ઞાની માટે શું થયું, બધા જ ભૂતો આત્મા બની ગયા એવું એનું દર્શન થઈ ગયું છે. જે સમયે આ જ્ઞાની માટે બધા જ ભૂતો આત્મા જ બની ગયા છે. તત્ર, ત્યારે શું થાય, તત્ર કો મોહ ક શોક. પછી એને શોક શેનો અને મોહ શેનો. આપણને શોક અને મોહ હોય, પણ આ જ્ઞાની વ્યક્તિનું જે દર્શન છે, આપણે જે દર્શન કર્યું આગળ જે કહ્યું ને એને, અને એ બધા ભૂતોમાં હવે એના આત્મા જ દેખાય છે. તો એને હવે કોઈ આ ક્યાંય શોકે નથી અને મોહ નથી. શોક અને મોહ શું છે, એ સંસારનું બીજ છે. શોક અને મોહ સંસાર, આપણા સંસાર કેમ છે, સંસાર એટલે શું, શોક અને મોહ. શોક અને મોહ જન્મવાનું કારણ શું, અજ્ઞાન. કયું અજ્ઞાન, મારા વિશેનું અજ્ઞાન, જગત વિશેનું અજ્ઞાન, ઈશ્વર વિશેનું અજ્ઞાન. આપણા આ અજ્ઞાન છે ને, એ અજ્ઞાનને કારણે આપણામાં શું છે, હું આટલો જ છું, આવો જ છું, દેહથી મર્યાદિત છું, એટલે હું મર્યાદિત મારી જાતને માનું. આનું દર્શન કેવું છે, આ તો આત્મા બની ગયો એટલે શું, દેશ કાળ બધી મર્યાદાઓથી પર થઈ ગયો. આપણે વસ્તુથી પણ મર્યાદિત છે, દેશથી પણ મર્યાદિત છે. આત્મા જે છે એ બધાથી રહિત છે. એટલે એમ કહે છે કે આવું જે દર્શન છે, આપણને મોહ અને શોક જન્મે છે કેમ, આ બધાથી આપણે હજી રહિત નથી થયા. આપણે હજી એમાં આપણને નડે છે હજી કંઈક ને કંઈક. આત્મબુદ્ધિ છે હજી, સત્ય બુદ્ધિ છે. એટલે કર્મ અધૂરપમાંથી જન્મતું હોય અને કર્મ કરી એટલે રાગદ્વેષ જન્મે, એ પરંપરા આપણી ચાલુ રહે છે. જ્યારે આ કેવો છે, એને હવે આ દર્શન થઈ ગયું ને એટલે હવે એને કોઈ અધૂરપ નથી, એને કોઈ આવશ્યકતા નથી, ક્યાંય આસક્તિ નથી, કંઈક પકડી રાખવાનું નથી, કંઈ છોડી દેવાનું એ નથી. આપણે હજી પકડવાનું અને છોડવાનું ચાલુ છે. આપણે અમુક વસ્તુ પકડીએ, અમુક વસ્તુ છોડીએ. તો એમ છે. એટલે આવું જ્યારે થઈ જાય ને દર્શન, ત્યારે તત્ર કો મોહ ક શોક. જ્યારે આમાં નિષ્ઠ થઈ ગયો પછી એને શોક પણ રહેતો નથી, મોહ પણ રહેતો નથી. એકત્વમાં અનુપશ્યતા, એને સર્વત્ર એક્યનું દર્શન છે. એવું દર્શન જ્યારે થઈ ગયું ત્યારે પછી આ મુક્ત થઈ ગયો મનુષ્ય, એવું કહ્યું. આપણે પછી આની આગળ ચર્ચા આગળ કરીશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ
શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. નેક્સ્ટ મંગળ